Hello viewers, welcome back. Sorry viewers, mic on பண்ணாம லைவ் ஆன் பண்ணி விட்டேன். நிக்கவும். வெல்கம் பேக் viewers. இன்னைக்கு வந்து ஒரு புது கேம் போடுறோம் நம்ம. Hello viewers, Hello viewers, welcome back. Sorry viewers, mic on பண்ணாம லைவ் ஆன் பண்ணி விட்டேன். சரி, ஒரு நிமிஷம் நான் கீழே வர போட்டா வருதுப்பா. நிக்கவும். ஹாய் ப்ரோ கேப்டன் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. பார்த்து பல வருடங்கள் ஆகுது. நான் லைவ் வந்தே பல வருடங்கள் ஆகுது ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, செட்டப் பண்றதுக்கே டைம் ஆயிருக்கு. எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? கேப்டன் ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா? ஆடியோ கரெக்டா கேக்குதா? ஆடியோ கரெக்டா தான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. நன்றிகள் ப்ரோ. நான் லைவ் வந்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. சிஎஸ்கே வேற மாதிரி ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. சிஎஸ்கே ஆகாது அப்படின்னு இருக்கு. நம்ம இனிஷியலா பார்த்தா சிஎஸ்கே ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டவுட்டை கிரியேட் பண்ணி விட்டாங்க நம்மளுக்கே. டுட்டோரியலே என்ன முடிக்கல நம்ம. டுட்டோரியலை முடிச்சுட்டோம் நம்ம. அதான் ப்ரோ, மேட்ச் எல்லாம் பாக்குறீங்களா ப்ரோ கண்டினியூஸா? நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நல்லா இருக்கேன். நம்மளோட ஒர்க் பிஸியில லைவ் வர முடியல. நேற்று மேட்ச்ல கூட மேட்ச் லைவ் போடலாம் தான் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம். பட் அவன் கடைசியா ஒரு வேலை வந்துருச்சு, அதனால வந்து எங்களால போட முடியல. Heyo at Hematu. Oh, sorry about that. I have a habit of slipping back into the Planko language. It's good to finally meet you in person. I'm Bernard, although I insist you call me Bernie. The only person who calls me Bernard is my wife. And even then, only when I've tracked elephant dung into the carpets. As you know, I own several zoos, but I always like to show people the ropes here at my home. This is the first zoo I ever opened, and a source of great pride for me. And prides, thanks to a live breeding program we ran in the 80s. But we're in the middle of a big renovation, and that's where you come in. Sadly, our contractor had to retire after developing a fur allergy. Poor devil kept sneezing his dentures into the lion habitat. So, it's up to you to finish everything off. Don't worry, though. I'm not completely throwing you into the deep end. My head keeper, Nancy Jones, will be lending a helping hand. Oh, she's a hard worker. Hi, Mama. Hi, Mama. I expect you to be too. But I'm sure you'll get along like a house on fire, or even better. Thank you for subscribing. Thank you for subscribing. Hi, Mama. Welcome. Hello there. From that rosy, fresh face of yours, I'm guessing you're Bernie's new hire. Now, I hope you're ready to ditch your diploma because we're about to get really hands-on. But before we begin the real work, how about we familiarize you with the zoo by learning how to fly around it and visiting some of our beautiful animals. We'll start by popping over and having a look-see at the grizzly bears in their habitat. Hello there. From that rosy, fresh face of yours, I'm guessing you're Bernie's new hire. Good. Now, I hope you're ready to ditch your diploma because we're about to get really hands-on. But before we begin the real work, how about we familiarize you with the zoo by learning how to fly around it and visiting some of our beautiful animals.
We'll start by popping over and having a look-see at the grizzly bears in their habitat. Ready, mom. Did you know that grizzly bears, also known as Ursus arctos horribilis, can hibernate for up to 7 months a year? Oh, but then again, given the chance, I think a lot of people would do that too. Select one of the bears and you'll bring up its information panel. Oh. This is where you can find out all kinds of information about your animal. The most important thing being its overall welfare. You'll learn more about animal welfare today as we go through your objectives. But for now, let's enjoy this magnificent animal. Why don't you select the camera at the bottom of its information panel? See now, this is a fantastic way to get a close look at your animals. You can also get this view of an animal by simply double-clicking on it. Okay, when you're ready, let's pop over to the other side of the zoo and take a look at the lions. I've marked their location for you to find. Okay. எப்படி வெளில வராது அப்படியே கண்ட்ரோல்ஸ் தான் கொஞ்சம் இதா இருக்கு. கண்ட்ரோல்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. போப்பு வளைகிறோம். ஓ இங்கே போகணுமா? Panthera leo leo, or the West African lion to you and me. Lions are the most social of cats, and there can be as many as 40 lions in pride, although prides of that size are pretty rare. As Bernie would say, those lions are awesome, which is precisely why I handle training instead these days. Anyway, how about we get started on those objectives? Come on, let's head over to an empty habitat and see what needs doing there. ஓ சரிங்க. லைட்டா லாக் இருக்கு. ஸ்பீட் சாப்பிடாது. ஓ எங்க போகணும்? ஓ இங்கயா? என்ன இருக்கு பாருங்க. As you can see, it's a lovely space for animals, but it's missing a certain something. Well, 2 somethings. Warthogs. So I'd like you to adopt a pair of them. To adopt animals, we need to open the animal market, which is in the animal trading section. There we are, a pair of perfectly splendid warthogs for our zoo. Just click on them and select Adopt from the side menu. Normally, the animal exchange would be full of animals, but I've emptied out the market while you learn how it works. The last thing I need is you accidentally ordering a dozen elephants. When you adopt an animal, it's automatically placed in the trade center, where they're held until you're ready to move them into their habitat, which, as it happens, you are. So how about you move them into their new home? ட்ரேட் சென்டர் எங்க இருக்கு? அதான் நம்ம சொல்லிட்டு போச்சா பாத்தீங்களா? இப்போ நாம எங்க தேடுவோம் ட்ரேட் சென்டர்? ட்ரெயின்லாம் போயிட்டு இருக்குது. என்னது என்ன பாதியில இருக்கு? இருக்குங்க. சரி பாலா இது பாக்குறதெல்லாம் பலூனு. இந்த ரோலர் கோஸ்டர் டைகன்ல உடைக்கிறவங்க உடைக்க முடியுமா? உடைக்க முடியுது. சூப்பரு. பலூன் உடைச்சிட்டேன். சின்ன பொண்ணு பலூன். மவுஸ் பிரச்சனை பண்றாப்லான்னு தெரியல. எல்லாம் ஸ்டீம் அப்பதான் பிரச்சனை பண்ணும். இங்க பாருங்க. Balloon top.
நல்லா இருக்கு. ஐஸ்கிரீம். இப்போ நம்ம வந்து இவங்க உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல போலாம் பார்க்கலாம். ஆமாங்க சூப்பரு பரவாயில்லைங்களே பரவாயில்ல. நல்லா இருக்குங்க. பாருங்க நல்லா பண்ணிருக்கானுங்க, சூப்பரா பண்ணிருக்கானுங்க. அனிமேஷன்ஸ் பயங்கரமா இருக்குங்க கேம்ல. என்ன அப்படி என்ன இடத்துல இடிச்சுக்கிட்டாங்களா? மவுஸ் வந்து லூசா இருக்கு ஒயர், அதான் நின்றாப்புல மவுஸ். அப்படி இல்லை கவலைப்படாதீங்க, நெக்ஸ்ட் சீன் மவுஸை மாத்திடுவோம். வேற என்ன இருக்கு? நல்லா நல்லா போட்டிருக்கேன் இல்லை. ஓ இதுதான் லயனா? ஏன்னா இவ்வளோ கூட்டமா இருக்கீங்க? ஆமாங்க மன்னிக்கவும். ஓஹோ இருக்கா அப்படி நின்றாப்புல. கேம் திருப்பி கிராஷ் ஆகுதுங்க, என்னன்னு தெரியல. அப்டேட்ஸ் விண்டோஸ்ல ஏதோ அப்டேட் ஆகுது. அதுதான் பேக் எண்ட்ல ஏதோ அப்டேட் ஆயிடுச்சு. ட்ரேட் சென்டர் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். இவ்வளோ அனிமல் நம்மகிட்ட இருக்கா? அவங்க இதெல்லாம் இருக்கு பயிர் மாதிரி. ஜாலஜி புக் எடுத்த மாதிரி இருக்கு. சரி ட்ரேட் சென்டர் எங்க இருக்கு? அதை வந்து எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே அனிமல் ட்ரேட் சென்டர். ஓ நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணுமா? சூப்பரா கண்டுபிடிக்கிறோம். என்னது இது? என்னது உட்வின் ஹவுஸா? நான் பண்ணதுக்கேன். இது என்னது? ஒரு ரெஸ்ட்ரூம் அது இல்லையா? ஓலே உள்ள. ஓ இதுங்க இது இருக்குங்க, பாம்பு உள்ள. ஒண்ணுமே தெரியல, ஒண்ணுமே இல்ல. ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சு இருக்குமா? நான் உள்ள போயிட்டேன். ஆமா இங்கே பாருங்க இருக்கு. இல்லை பண்ண முடியல.
அங்க இருக்கு பாருங்க, அமைதியா இருக்கு. ஆஹா, சரியான டீடைலிங் பண்ணிருக்கானுங்க கேம்ல. நம்ம இப்ப ட்ரேட் சென்டரா கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ட்ரேட் சென்டர் எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. இங்க ரெக்கல் எரியுது. பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. மணிக்கம் மவுஸோட கொஞ்சம் லைட்டா பிரச்சனையா இருக்கு. இதுதானோ வெளில இருக்கு லைட்டா. இதுலதான் எங்க இருக்கு. அனுப்பி சரி. ஓகே, ட்ரேட் சென்டர் இங்க இருக்குது. இங்க இருந்து எப்படி அனிமல் எடுக்குது? அதை எப்படியா சொல்லிட்டு போச்சா பாருங்க அந்த அம்மா. சென்ட்ரல் ஜூ. ஓஹோ, ஓ, நமக்கு அந்த இதுல போயிட்டு நமக்கு வைக்கணும். When you ask for an animal to be moved into a habitat, your caretakers will go to the trade centre, collect your animal, and deliver them to your selected habitat. I've marked the trade centre's location, so let's go and watch the caretakers in action. Well, as you can see, those caretakers don't hang about. They'll move those animals to their destination as fast as possible. Of course, normally we'd have to place the animals into quarantine before moving them into a habitat, but I am assured by a person of good standing that these warthogs are in the very rudest of health. Right, let's get the warthog's habitat finished up so we can keep them nice and happy. You see, each animal in the zoo has an overall welfare statistic, basically how happy they are. And that overall welfare statistic is itself comprised of 4 different areas: nutrition, social health, habitat, and enrichment. Luckily, if you select an animal, you'll bring up their animal welfare information panel, which we saw earlier, where you can see how they're doing. That way, you'll know exactly what areas need to be addressed. Don't worry if that's a lot to remember. You can always check the Zoopedia for more information. Oh. Let's start by making sure we're taking care of the warthog's nutrition welfare. To do this, we'll need to place a food station and a drinking station. Now, each animal requires a different type of feeding station. And for the warthogs, it's a small feeding trough. So let's add one of those and a water bowl. நடுவுல இருக்கானா? போதும்ல. வாட்டர் ஸ்டேஷன்னா இது இருக்கா? சரிங்க, அப்ப அது என்னன்னு தெரியல. Animals also require stimulation to keep them happy. Let's add a lovely mud bath for the warthogs to roll around in. That bath will count towards their enrichment welfare, specifically their toy enrichment welfare. Okay, இன்னொன்னு வந்துன்னா வளர்றதுக்கு வைக்கணுமா? அது நம்பாச்சு அவ்வளோ இருக்கு, இடமே இல்லையே.
இருக்கேன். Oh, nice work. You've got a knack for this, I see. Now, our contractor had to leave in a hurry, so this place is in a feral state. Unfinished thingamajigs and whatsits all over the shop. But the first thing we need to finish is the ostrich habitat. It's over near the hippos. Garage barra. Must need to. ஓ இப்போ அவங்கள விட்டுறலாம். சரி சரிங்கண்ணா. ஓகே பாருங்க என்ன பண்ணுறோம் பார்க்குறோம். சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்றானுங்க அவனுங்க. சின்ன பசங்களாம் இருக்காங்க தண்ணி ஊத்துறாங்க. கோலி வணக்கம் வணக்கம் சேர்ஜி வணக்கம். சேர்ஜி இங்க வரியா? இங்க வரேன். நல்லா இருக்குல்ல பலூனை வெடிக்கும். எங்க போனோம்? ஆஸ்ட்ரிச். ஓ இதுதான் முன்னாடி கட்டிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா பாதியில விட்டு இடம். Oh, before we actually start building our ostrich habitat, let's pause the game. Just click the pause button in the bottom right corner. Oh, இதுவா? That's more like it. A quick break. Sometimes it's a good idea to pause the game whilst you're doing something which requires your concentration, because it's spinning out of control while you're looking the other way. Let's keep the game paused while we get this ostrich habitat built. Okay. Job number 1 here is to add a habitat gate before we complete the barrier. Okay. Every habitat needs a habitat gate. After all, how else would the keepers get in and out? Just make sure it's the path so the keepers can reach it. சும்மா ஜாலியா ஜூன் கட்டுறது நம்பர். சரிடா அவுட் சைடு பிளேஸ்மெண்ட் ஏரியா. ஐயோ கரெக்டாக தானே வச்சுருங்க. திருப்பணுமா? நல்லா இருக்கு. என்ன இது? ஓ என்னடா இருக்கு? இன்னும் கிளிக் பண்ண வர மாட்டேங்குது. அறாது. ஓ பரவாயில்ல அந்த சைடு திரும்பணும். அப்படி எப்படி வச்சாலும் வர மாட்டேங்குது அது. கிளிக் பண்ணா போதும்ல இல்லையா?
கேட்டு தான் போட்டு சொல்றாங்க. கேட்ட போட்டா ஏன் வர மாட்டேங்குது? என்னடா? ஓ இங்கதான். ஓ அதான் இங்க மார்க் பண்ணிருக்கானுங்களா? இல்லையே. Right, let's complete the perimeter barrier அந்த so we can இதுக்காக adopt வரணுங்க. some ostriches. I've marked out an area for you to use, so I'd like you to finish off the perimeter using the brick barrier. கட்டுறது இவ்வளவு பெரிய வேலையா இருக்கு. Good work. கோணலா கட்டிருக்கேன் பாரு. Remember, before you can place animals in any habitat, it has to have a full loop of connected barrier. Now, you've probably noticed that guests can't actually see into this habitat at the moment. At least not without a stepladder. But seeing as they're banned, I'd like you to select a piece of barrier and swap out the brick for a glass barrier, so the guests can see in. ஓஹோ கிளாஸ் வைக்கணும் பாரு. ஆஹா அதான் சென்டர் சுத்தமா கேக்குது. There we go. Adding in more windows gives guests even more எல்லாரும் opportunities கேம் to see அதான் the அதான் animals in a habitat. It's always best to make sure the guests can get a good view into a habitat from the path they're walking on, because it makes them happy, and because this would be a pretty terrible zoo if they couldn't. The last thing we need to do is to add a donation box. You see, when guests enjoy the view of an animal, they'll make a donation. Just make sure you put them in easy-to-reach places, like near a viewing point. Donation boxes are one of the main sources of income for the zoo, so make sure you remember them. உள்ள வச்சிரணும். பாக்ஸ் டொனேஷன் உள்ள போய் போடுற டொனேஷனை இங்க வைக்கலாம் கரெக்டா. Now, before we adopt our ostriches, you should click the play button. After all, if the game's paused, then so are our caretakers, which will make it a bit tricky for them to deliver the ostriches, eh? இல்ல காமெடி பண்ணுதாம்மா. எங்களுக்கும் தெரியுங்க. By the way, as well as pausing the game, you can speed the game up by clicking on the fast forward button. It'll run everything at 2 times and 5 times faster. It can be useful, especially if you're waiting for money to accumulate or for animals to be delivered to your habitat. Personally, I use it when I'm waiting for a brew to finish. All right, you've finished the habitat, so it's high time we adopted those ostriches, don't you think? Let's get 4 of them in here. இதெல்லாம் நடுல. என்ன நடுல? ஓ தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணு. எங்க போறியா சேர்த்து? இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணுது பாருங்க. என்னென்ன பண்ணிருக்காங்க. ரைட். இப்போ வந்து ஆஸ்ட்ரிச் adopt. Male one, female one. Super. Kana, எல்லாத்தையும் வைக்கணுமா? எடுத்துட்டு வரான் ரொம்ப ஐட்டு. ஐயோ திரும்ப
நான் ஆசிட் எத்தனை உண்டு இருக்கு அதான் நான் பார்த்தேன். எல்லாத்தையும் அடாப்ட் போறாங்க. அவ்வளவுதான். சரி மற்றதையும் அடாப்ட் பண்ண. While we wait for them to be collected by the caretakers and brought to the habitat, you should get it ready for them. Add a suitable feeding station, water station, and an appropriate food enrichment item. Okay. It's often best to place things like enrichments and feeding stations near to the habitat perimeter, so guests can get a really good view of the animals. Oh, இங்கே போடணும். நல்ல ஐடியா. ஃபீடிங் ஸ்டேஷன் இங்கே போடணுமா? இந்த இடத்துல இங்கே தானே தானே. நாலு இருக்கு. கொஞ்சம் தள்ளி ஓ முன்னாடி தப்பா தான் வச்சிருக்கேன் நம்ம. நான் வச்சு விட்டேன். இது வைக்கணும். Super. Oh, good to see the ostriches have somewhere they can really stretch their legs. Did you know they can actually run at 43 miles per hour? Oh, heaven forbid they ever escape. The speed camera fines alone would bankrupt us. Well, Bernie certainly seems impressed. Did he do his speed camera joke? Every time we get an ostrich. So, now we've made the ostriches' lives a bit better, let's do the same for the keepers, shall we? To make it easier for the keepers to feed the ostriches and hippos, we should build a new keeper hut. Keeper huts are where the keepers prepare the food for animals, so they should be placed near to the habitats to make sure they don't waste their time walking when they should be looking after the animals. அட்லதான் சோறு போடுவாங்க. ஐயோ அந்த அக்கா சொன்னாங்க என்னன்னு கேட்கலையே நானே. இல்ல கீப்பர் கட்டா. ஓஹோ. You'll need to rotate the keeper hut to get it to connect up to the path. அதே ஃப்ரீயா இல்லையடா அதுல. சரிங்களா எது என்ட்ரன்ஸ்னே தெரியல. பார்த்தே இல்லை முதல்ல. ஓ இங்கே வைக்க சொல்றாங்க அதனை பார்த்து. ஓகே பர்ஃபெக்ட். This keeper hut only has space for one keeper, but the larger keeper hut can allow multiple keepers to prepare food at the same time. Oh, but bear in mind that keeper huts and other staff facilities shouldn't be placed near to areas where there are lots of guests. Guests don't like seeing facility buildings, and it can affect their happiness. Negatively. In case that wasn't clear. Something that all facilities, shops, and a whole host of other objects need is power. And that obviously includes your newly built keeper hut. So let's place a transformer next to it, shall we? Oh, transformer.
Power. Now, the reason everything has gone blue is because you're using the power heat map. This map allows you to see what is and what isn't powered in your zoo. So, once you've placed your transformer, you can click in the bottom left to turn the heat map off. Oh, heat map. Okay. பாருங்களேன். அவன் பண்ணிருக்காங்க. Rotate. Rotate. Lovely work. Now the keepers can start using the hut to prepare food, and thanks to where you've put it, they won't need to walk very far to deliver it to the ostriches and hippos. Let's get on to your next objective then. Super. Bengal tigers. English class. I'm afraid there's nothing English class yet. Head Zoology class. to the plot of land I've marked. Zoology class. It's not too far away. Zoology class. பாருங்க ஓடுது பாருங்க ஆஸ்ட்ரிச். ஆஸ்ட்ரிச் ஓடுது. பலூனை பார்த்தாலே வெடிக்கணும் போலதான் இருக்கு. இவனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்க்கணும். வரீங்களா? சமயா பண்ணிருக்கானுங்க. அந்த ஆஸ்ட்ரிச் வந்து அந்த வரும்போது அந்த மூச்சு விடும்போது அந்த இது வருது. அது இல்லையா, அது பின்னாடி ஸ்ப்ரே. சாரிங்க. நான் போயிட்டான். ரஞ்சி எப்படி இருக்கு ஜாலஜி கிளாஸ்? இங்க பாருங்களேன், சவுண்ட் வேற போடு. நல்லா இருக்கியா? அதான்ஜி தண்ணி குடிக்குது. தண்ணி எப்படி குடிக்குது? நல்லா பண்ணிருக்கானுங்க. அது மேல வந்து நிக்குது. அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அங்க? அவர் என்ன பண்றாரு தெரியல. ஓ, ஒரு இந்த வேஸ்ட்லாம் கலெக்ட் பண்றாரு பாருங்களேன். ஓ என்ன அது சரியான டீட்டெயிலிங்கா இருக்கு. வாக்கிங் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிருக்கான். என்ன தெரியல, ஓடுது ஓடுதுங்க. சரி வாங்க அடுத்ததுக்கு போவோம். நிறைய இருக்கு வேலை நம்மளுக்கு. ரஞ்சி எப்படி? நான் தான் கட்டினது ஃபுல்லா. எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா கட்டினது? இது என்னன்னு தெரியல. இங்க என்ன இருக்குன்னு தெரியல. தண்ணியா இருக்கு ஒரு. என்ன தண்ணி உள்ள ஏதோ போயிட்டு இருக்கு. நீர் யானையா? தண்ணி உள்ள நடந்துக்கிட்டு கே பாருங்களேன். தண்ணி உள்ள இருந்தா அப்படியே எல்லாமே மீட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அப்படி போயிட்டு இருக்கு. இங்க மாதிரியா சிலர்த்து யாராச்சும் இங்க பாருங்களேன். சவுண்ட் போட்டுக்கிட்டு தண்ணிக்குள்ளே பாக்கலாங்க. ஓ, இந்த மாதிரி வச்சிருக்கானுங்க தண்ணிக்குள்ள. என்ன கிளீனா இல்லையே சரியா? ஓலி அதான் ஜி நல்லா இருக்குல்ல. வணக்கம் மரஞ்சி. வணக்கம் ஜி. அதான் ஜி எங்க இங்க ஒன்று இருந்துச்சு. யானை இருந்துச்சு, குட்டி யானை வந்து. இங்க பாருங்களேன். வாட்டர் மெலன் வச்சிருக்கானுங்க, என்னொன்னும் வச்சிருக்காங்க. செராண்டி டெலிங் சாப்பிடுது பாருங்களேன். என்ன இது செராண்டி டெலிங் பண்ணிருக்கானுங்க. லேக் ஆகுது.
சரி, டைனாசர் இருக்குமா எங்கேயாவது? எங்கேயா போனோம் நம்ம? எங்க போனன்றதே மறந்துட்டோம். ஓ, இங்கே தானே பார்த்தேன். Righty, your next job is to build a habitat from scratch. And concrete and glass, I expect. So go ahead and build it. Just make sure that the habitat includes that big hole we've dug. Oh, and don't forget to add a habitat gate to the barrier. ஓஹோ, இந்த கேட்டு. Oh, and make sure the guests will be able to see the tigers. டைகர், இந்த இடத்துல டைகர் வைக்க போறோம். சேட்டையை பார்த்தீங்களா? அதாவது பாட்டி ரொம்ப சேட்டை பண்ணுது. ரைட்டா நேரம் வச்சுப்பாரு. ஏன் ஆட் பண்ண முடியல? உனக்கு என்ன பிரச்சனை? அவ்வளோ சும்மா இருக்கேடா. கண்ட்ரோல்ஸ் தான் இல்லை இந்த கேம்ல, கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கு. மற்றபடி லைட் அந்த கர்வ் பண்ணுறதுனால ரிமூவ் பண்ண என்னன்னு தெரியல. ஓ சரி, ஓஹோ பரவாயில்லையே. அனைவர்கிட்டையும் சேட்டா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். ஒரு ஜென்டில்மேனை பார்த்து கேட்கிற கேள்விய அரசியலை பத்திர தெரிய வேண்டாம். ஓஹோ, ஹைட்லாம் இருக்க முடியுமா? சூப்பர் சூப்பர், இறமி. ஐயோ, இது என்னமோ நோண்டி விட்டானே நானே. எப்படியா எடுத்துரு ஹைட்டு? ஓ இங்க இருக்கு. ரைட் ரைட் ரைட். லைட்டா கொஞ்சம் கோண்டா தான் இருக்கு, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. லைட்டா அந்த எப்படி அவ்வளோ அவ்வளோ இடம் வேஸ்டா போகுது பாருங்க. பில்டிங் கட்டுறது இவ்வளோ கஷ்டம். அவ்வளோதான். ஐயோ, இது என்னது? இந்த சுவரை ரிமூவ் பண்ண முடியும்.
டெல்டா மாதிரி பரவாயில்ல 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 பரவாயில்ல. குமாஞ்சி அப்படியா தோத்துட்டாங்களா? Now, Bernie takes safety very seriously at his zoos, so we should probably make sure those tigers can't jump out of their habitat, don't you think? The way we'll do it is by changing the height of the habitat's barrier. Okay then, you should start by double-clicking the habitat barrier, which will take you into barrier editing mode. Oh. Great. Now highlight the entire perimeter of the habitat. You can do that by clicking and dragging the barrier selection tool. Now you've got all of the perimeter selected, you can increase the height of it by clicking and dragging the barrier height tool upwards. You'll want to make sure it reaches a height of at least 3.7 meters. 3.7 ஏற மாதிரி இல்ல ஏத்துறா பண்ணி விட்டாங்க. ஓ கண்ட்ரோல் இதாட்டோம்னா இதாயிருதுங்க, அண்டு ஆகுது. ஹைட் ஏத்துறது இதான் ஹைட் ஏத்துறது. சவுண்ட் மட்டும் வேற ஏதாவது முன்னாடியெல்லாம் ஏறிச்சாங்க. இதோட பிராக்டிஸ் ஓ டிராக் பண்ணணுமா? சரி ஓகே ஓகே ரைட் ரைட் ரைட். எவ்வளோ சொன்னாங்க அந்தம்மா? 3 பாயிண்டா? ஓகே இது போதும்ல. ஓ 3.7 ரைட். Now that the habitat is in place, don't forget to put down a donation box near to your viewing areas. We need every dollar we can get. Especially as these tigers aren't exactly eating instant noodles for lunch. நல்லா காமெடி பண்ணுங்க. என்ன இது? எப்படி இந்த கிளாஸ் பண்றது? இதுதான கிளாஸ்? வாட்டர் லைட்
ஃபுல்லாவே கண்ணாடி வச்சிருக்கீங்க நம்மளோட. எப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்றது? கண்ணாடி வைக்கிற மட்டும் எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அங்க இருந்து பார்த்தா செவுரு தான் தெரியும். உள்ள டைகர் வச்சு என்ன பார்க்கணும்? டெலிட் பண்ணி புதுசா போடணுமோ? ஓ அப்படின்றீங்களா? கரெக்டு தான். ஆனால் பண்ணி பார்ப்போமா? ஒரே ஒரு சேவர் வேணா எடுப்போம். அது பாருங்க ரீபில்ட் ஆயிருக்கு. அது என்ன ரீபில்ட் ஆகுது? இப்போ 2 சேவரா எடுப்போம். எப்படி ரீபில்ட் என்ன தெரியலையே. இது என்னது? இது என்னது? ஓ இது வந்து ஓகே இந்த மாதிரி. இது என்னது? ஹைட்டா? ஓகே. ஹாய் 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 கிச்சு. எடா லேப்டாப் கிளாஸ் ஏன் அந்த எடுக்கணுங்களா? ஒன் வே கிளாஸ். சரி இருங்க வந்து இந்த சைடு தான் வைக்கணுமோ? Okay, that's the habitat boundary complete, the habitat gate in place, and most importantly, the tigers won't be able to jump out of it anymore. I think it's time we adopted those tigers. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கரெக்டா அந்த
கிளாஸ் இதை மட்டும் வச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, வேலை முடிஞ்சிடும். மன திருப்திக்காக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான். நான் காணோம், பண்ண முடியாது. சரி, அப்ப டைகர் உள்ளே இருக்கும். நீங்களும் யாரும் பார்க்க வேணாம், அதுவும் யாரையும் பார்க்க வேணாம். நியூ பெங்கல். Whilst our trusty caretakers collect and deliver the tigers, let's take a look at preparing the habitat for their arrival. We'll start with the basics. Add a suitable feeding station for them. Feeding station, huh? This time, instead of adding a water bowl, let's try something different. Some animals need a pool in their habitat so they can go for a swim, but they can also use it to drink from. All you have to do is make sure the banks of the pool have a gentle slope so they can easily get a nice, refreshing drink. There's already a pool excavated, but you still need to fill it with water. You should do that by going into terrain and selecting the water tool. எங்க இருக்கு தெரியல. இதுலதான் இருக்கும். ஓ சரி, இங்க இருக்குங்க. ஊசா Yes, that'll do nicely. Of course, just like the warthogs and ostriches, these tigers will also need some enrichment. Why don't you add some suitable toy and food enrichment items into their habitat? தண்ணி குடிக்குது. Okay, it's really starting to take shape. Now, the tigers will need a shelter in their habitat so they can hide from the guests, or more likely the bad. Although given that we're in England, you might want to think of that just as normal weather. Go on, add a shelter to their habitat. You can either build one from various suitable bits and bobs, or if you like, just pop down the blueprint that I've already built for you. Oh. Oh, poor Dabs. I'm sure it can't have escaped your attention that the tigers look a bit miffed. That's because they aren't too keen on the type of terrain in their habitat. Select a tiger and bring up its information panel. Oh, ma. Rightio. Click on the terrain tab. That way you can view the terrain information and see how they feel about the different types of terrain. That'll tell you what the tigers need more of or less of in this habitat. Oh, grass and okay, long open the terrain editing tool, select painting, and give them some more soil. Yes, that should help with the habitat part of their welfare.
லாங் கிராஸ்க்கும் கேட்டுறாங்க. ஆயில் லைட் ஹெவின்னு இருக்கு. இது எதுவும் தெரியலையே. இதான் பண்ணி விட்டேன். சாயில் வந்துருச்சு. கிராஸ் இது வந்து லாங். ஓ லாங் கிராஸ் வேணாமா இருக்கு? சரி வந்துருச்சா? இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ஆளா இருக்காது. கரெக்டாக தான் பண்ணுறேண்ணா முதல்ல. ஓகே ஓகே. மோர் சாயில். Right then. All animals need plants and trees from their own biome or continent. You know, deserts, savannas, or Asia, Europe, that sort of thing. It looks like these tigers need a few more plants in their habitat. To get a perfect fit, use plants from the rainforest and temperate biomes that are native to Asia. Although if you have to, you can get away with using just one or the other. The tigers will also want a certain amount of their habitat to be covered by those plants. To find out which plants to use and how many, select a tiger and go to the Environment tab. Now, as you can see, some of the plants currently in the habitat aren't quite right for the tiger, like the wattle bushes. You can remove them if you want. You can find all of the plants you need in the nature section, and you can use the filters to only show the types of plants you want to see. In this case, that's plants from the rainforest or temperate biomes. இது பிடிக்காதோ? இது ஓகேவா? ஃபில்டர்ல போயிட்டு எவனோ இருக்கியாதுல. அதுக்கு என்ன வேணும்ன்றத மறந்தேன். ஃபேன்ஸ் வந்து வேணும். ஓ இதை தூக்கணும் போனான்.
ஓகே, நம்ம பண்றதுல டென்ஷன் கிட்ட நேரம் அதுலதான். கான்டினென்ட் ஏசியா. ஓ, அந்த சைடு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ரைட்டுங்களா. பயோமெஷின் இருக்கு தனியா, அது ஃபில்டர் இருக்கு. ஏய் போட்டோன்னு வந்துட்டு போயிருந்தேன் ஏசியால. இந்த செடியெல்லாம் ஒரு கொத்துக்கும் பார்த்தா வேற மவுஸ் வேற. பெரிய தெரியாது. அடுத்துதான் மரமா பெரிய மரம். இப்ப எப்படி இப்ப ஓகேவா அவனுக்கு? இல்ல மரம் இன்னும். ஓ, இது செட் ஆகாது அவனுக்கு. கார்னர். ஓ, அப்படியே அமைக்க எடுத்துடலாமா? பரவாயில்லையா? சரிங்க, செட் ஆகாதெல்லாம் அவன் வச்சு விட்டான. என்ன படிக்க வைக்கிறாங்க என்ன உனக்கு? சரி, வாய்ஸ் கேக்குதா கரெக்டா? ஒண்ணுதான் இருக்கு, உள்ள இருக்கா? ரைட்டு. இல்ல அப்படியே காடு மாதிரி இருக்கும் போல. இப்பதான் உனக்கு செட் ஆகணும். They say the good fences make good neighbors. I guess that's doubly true when one of the neighbors is a Bengal tiger. Still, those tigers look so happy that I doubt they'd leave, even if you did poke a hole in their fence. Oh, but for heaven's sake, don't test that theory. Right. Let's head over to the Indian peafowls. I've been told that we need to improve their social welfare. Right. Hit the highlighted area. Now then, just find one of the peafowls and select them to open their information panel. Then we can have a good gander at how they're doing. Although technically, I suppose gandering would just be for geese. Expand their social welfare and we can get a bit more detail. இங்கே பாருங்க, சரியா இருக்கு. எங்கே போறியா சிதார்த்து?
சவுண்ட் வர வருது. இங்க புரியுது. கமான் வெரி இங்க வரியா? ஒரே Expand their social welfare and we can get a bit more detail. ஓலி பாரு, அதான் சமயம் பண்ணிருக்காங்க. எங்கே வந்துச்சு? அச்சோ. ஆஹா, வணக்கம் நிஷா. கண்ட்ரோல் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, திரிகிற என்ன பண்ணோம்? இப்ப போயிட்டு ஏதோ ஓபன் பண்ண தோணுச்சு. அது ஓ இங்க இருக்கு. Now, they've clearly got plenty of space and they're not stressed, but it looks like their social group isn't quite right. So let's find out more. Click on the social tab at the top of their information panel to see what's wrong. Right, as you can see, the peafowls need their population to be larger. To solve this little problem, you'll need to adopt 3 more female peafowls. Off you pop to the animal market then. ஆனையா, இந்த கௌரி காவியா என்ன பேரு எப்படி வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா? இந்தியன் பீப்புள்லாம் இந்தியன் நேம்ஸா வச்சிருக்காங்க. எல்லாம் ஃபீமேல். காவியா. Good work on those peafowls. I expect they'll be delivered soon. But sadly, it sounds like our snow leopard is a bit grumpy. Let's head over there and see what's wrong with her. சரி, snow leopard இருக்கா? ஓகே. மயில் கத்துற சவுண்ட்ல சமயம் பண்ணிருக்கானுங்க. இங்கே போனோம் சார், அது எங்க இருக்கு தெரியல. வச்சுக்கிட்டு மவுஸ் என்ன அப்படி ஆயிட்டு இருக்கு? லைட்டா அப்படி இது பண்ணோம்னா டிஸ்கவுண்ட் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். என்னன்னு தெரியல. ஓ இங்க இருக்கா? Just like people, animals can suffer from stress if things aren't quite right. You know, like when you see someone put in the milk before the tea bag. In the case of these snow leopards, they're a bit stressed by their lack of privacy. You can lower their stress levels by swapping out the normal glass barrier by their cave for one-way glass. It's not a cheap option, but I think they're worth the expense, don't you? This will give the snow leopards somewhere to go when they want to get away from the prying eyes of the guests.
செம்மையா இருக்கு. ஒன் வே கிளாஸா போகணுமா அதை? ஓ ஸ்னோ லைட்டா ஸ்னோ. இங்க பாருங்களேன், இந்த பர்த்டேக்கெல்லாம் நம்ம ஸ்னோ ஸ்ப்ரே அடிப்போம், அந்த மாதிரி அடிச்சு வச்சிருக்காங்க. இந்த ஸ்னோ ஸ்ப்ரே அடிச்சிருக்க மாதிரி எடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸ்னோ இது பேர் இவங்களுக்கு ஸ்னோவா, லைட்டா அங்க மட்டும் தூக்கி விட்டுருக்காங்க. என்னடா இது? அனிமலே ஏமாறாதியா ப்ரோ. தமிழில் தரம் ப்ரோ. வணக்கம் வணக்கம் டெய்லர் ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். சும்மா தான் ப்ரோ பண்ணேன். பண்ணிட்டு ஒன் வே கிளாஸ் வேற எப்படி பிக்ஸ் பண்றதுதான் நமக்கு தெரியும். ரீப்ளேஸ்ன்ற ஆப்ஷன் எப்படி பண்றது? கிளிக் பண்ணா வர மாட்டேங்குங்க. வணக்கம் டெய்லர் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? பார்த்து ரொம்ப நாளா இருக்கு. நானும் லைவ் போட்டு ஆக்சுவலி ரொம்ப நாளா இருக்கு. Of course, when an animal isn't in its natural biome, it's probably going to be too hot or too cold. Unsurprisingly for the snow leopards, it's too hot. Even with the terrible British weather, you should help cool it down by adding some coolers to their habitat. But let's start by opening up the temperature heat map and having a look-see at the temperature in the leopard's habitat. கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு இந்த இடத்துல. As you can see, we already have one cooler in there. Let's pop some more down and get as much of the habitat as chilly as we can. Luckily for us, this habitat already has power, but you'll need to make sure of that in the future. Just so you know, if any part of a habitat is powered, then the whole habitat will be powered. Oh. Cooler. Group 64 to add to match. ஓ மெல்ல மெல்லமா ஏதாவது பாருங்க. You can find heat maps for all sorts of helpful things, so do be sure to explore them and make good use of them. Sure. It'll take a little while for the temperature to adjust once you've added coolers or heaters, but now we've got the coolers in, we can address the leopard's terrain welfare. You see, what the leopards really want in here is snow and rock, so let's make that happen. Snow and rock. ராக் வந்து இதுல ராக் இருக்கு. ஓ டெரெயின் பாத்தீங்களா? Now then, all of that should give you a pretty good understanding of how to make animals happy. So I'd like you to go and check all the animals in the zoo and fix up any issues with their habitats. That'll increase the average welfare of the animals across the whole zoo. And that average welfare is a very important statistic. Now, to quickly see how all your animals are doing in the zoo, you should go into zoo management and then into the animals section.
As you can see, this list shows you the animal's overall welfare. So, if something's amiss, then you can quickly pop over to them using the locate button. Right, I'm off for a cuppa while you make sure all the animals are well looked after. Now, போயிடுச்சு அது பாட்டுக்கு நம்மளை பார்த்து சொல்லி போயிடுச்சு பாருங்களா. இதெல்லாம் நம்ம வந்து இது பண்ணணும். லொக்கேட் லொக்கேட் மூவ்னா நம்ம மூவ் ஆகுமா? இங்கே லொக்கேட் பட்டன் இருக்கும், கிளிக் பண்ணா போயிருந்துச்சு நம்ம. ஓகே, மணிக்கம் யூஎஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விளாடுறேன் அது, அதனால எனக்கும் பெருசா தெரியாது. இன்னொன்னு பாதன் மாதிரிலாம் எதுக்குள்ள போனானே மறந்துச்சு. ஹாய் ப்ரோ நேத்து அதான் ப்ரோ நேத்து கொஞ்சம் வேலையா போயிட்டு வந்தாங்க, வர முடியவில்லை. பட் ஆனா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம். ரொம்ப லேட் ஆகி போயிடுச்சு, அது என்னால கொஞ்சம் வெளில வேலை இருந்துச்சா, அதனால வர முடியல. ப்ரோ இன்னைக்கு நெக்ஸ்ட் லைஃப் நெக்ஸ்ட் கன்ஃபார்மா வந்துருவோம். சாரி ப்ரோ, இங்க ஒரு மன்னிக்கவும். இஸ்லாம் கொஞ்சம் இதா இருக்கா போல, எல்லாமே நிறைய இருக்கு இருக்கு அதுல. பாருங்க, இதெல்லாம் இருக்கு. இப்படியா மூவ் இந்த இதுக்கு போறது? பூர்வி பட்டேல் ஃபயர் இன்னிங்ஸ். ஆமாம் ப்ரோ நேற்று பூர்வி பட்டேல் பயங்கரம், சரியான இன்னிங்ஸ் நேற்றுல. இருந்துச்சு கடைசி மட்டும் பூர்வி பட்டேல் ஃபைனலி கிரேட். ஆமாம் ப்ரோ சரியான ஒரு பயங்கரமான இம்பாக்ட் இல்ல, அது வந்து சரியான இது ப்ரோ. இப்போ பாத்தீங்கன்னா எந்த அடி அடிக்கிறான் அடியா அப்படின்ட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் இருந்து சஞ்சு அவுட் ஆனா போயிட்டேன், நான் இது போயா அப்படின்ட்டு மாதிரி ஒரு இதுக்கு வந்தாச்சு. அப்புறம் பார்த்தா நம்ம கபில்லாம் அப்படின்ட்டு நான் வந்து பாக்குறேன், சரியான அடி, எல்லாம் போலும் பறக்குது பவுண்டரி. மைக்கு நான் பேச கேட்கலன்னா சொல்லுங்க, சார்ஜ் எவ்வளவு நிக்குன்னு தெரியல. குவாரண்டைன்ல வர இருக்காது. ஓஹோ, பார்த்துக்கணும் நம்ம கரெக்டா. அதை இதை நம்ம கிளிக் பண்ணா போவாது அந்த இடத்துக்கு, நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சு போகணுமா?
எனக்கு இந்த ஒரு சில கண்ட்ரோல்ஸ் தெரிய மாட்டேங்குது. எப்படி நம்ம அந்த லொகேஷனுக்கு போறது? எப்படி அந்த லொகேஷனுக்கு போறது? அதே Tim David middle winger after RCB. ஆமா ப்ரோ, பார்த்தேன் ப்ரோ. மேட்ச் பிஜிசி கேவ் 2 damage 4 points. another 2 ban for one matchலாம் இல்ல. நான் வந்து சீசன் விட்டே அவனை பேன் பண்ணுங்கன்றேன் நான். என்ன அதுக்கு என்ன அப்படி லாங்குவேஜ் சைன் லாங்குவேஜ் காட்டுறது? என்னதான் அவருக்கு அதுக்குன்னு தெரியல. தப்பு ப்ரோ. இது நம்ம எப்படி இங்க போறதுன்னு தெரியலையே. இங்கே சரி வாங்க நம்மளே கண்டுபிடிச்சு போ. இதெல்லாம் கம்மியா இருக்கு, எல்லாத்தையும் நம்ம இது பண்ணணும். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து நம்ம வேலைய கட்டுற நேரம் வந்து விட்டது. வாங்க. As you can see, this list shows you the animal's overall welfare. So if something's amiss, then you can quickly pop over to them using the locate button. Right, I'm off for a cuppa while you make sure all the animals are well looked after. Locate button nu onu சொல்லுச்சு. ஆனா locate button எங்க இருக்குன்னு தெரியல. லொகேஷன் தான் இருக்கு. லொகேட் நீங்க எதுவுமே இல்லையே வேற. சரி வாங்க, நம்ம வேலையை வாட்டும். நம்ம வந்து இப்ப சும்மா ஜாலியான இன்னைக்கு லைவ் வந்து நான் சும்மா ஜாலியா அப்படின்ட்டு ஷோ ஓபன் பண்ணி வச்சிடறோம். ஓகேங்களா? ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை சேவ் பண்ணி வச்சு நம்ம லைவ் வச்சுக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். லைவ் பிடிச்சா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஸோ இதே மாதிரி நிறைய கேமுக்கான நம்ம சேனலில் போடுவோம், செக் பண்ணி பாருங்க. அதையும் டெசர்ட் மாதிரி எடுத்துவோமா? டெசர்ட் எடுப்போம். ஆப்பிரிக்கால போடுறோம் வாங்க. பீச்சில் வைப்போம். சும்மா ஜாலியா அவ்வளோதான் போடுங்க. நம்ம சேனல் பேர்ல ஒரு ஜூ ஆரம்பிச்சிருக்கேன். I'm already saying against RCB win against CSK வீடியோல கூட ரொம்பவே ஷேப்பர் டேர்ட்டி ஆக்ஷன் அப்படிமா. அதே தான் ப்ரோ. அவனுக்கு என்னன்னு தெரியல, அவனுக்கு ரொம்ப பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க அவனுங்க. ரொம்ப உப்பா. நீங்க பாருங்க சைனிங் அடிக்குது. ஆஹா இங்க பாரியா சென்று பண்ணிருக்காங்க. ஆப்பிரிக்காலை ஜூ ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஜூ பேர் இங்க போட்டிருக்குமா? இங்கேயும்
இது பேர்லாம் இங்க இருக்காதா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் வந்து சொல்லி கங்க்ராச்சுலேஷன் சித்தார்த்தி, சும்மா ஜாலியான ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஆனா எங்க ஜூ பேரே காணேன். ஆறேன் ஆப்பிரிக்காவில் யூடியூபர்ஸ் ஆரம்பிச்ச ஜூ அப்படின்ட்டு நம்ம லெஃப்ட்ல வந்து இது வச்சிருக்கோம். என்னது இந்த அனிமல் ட்ரேட் சென்டர் கொஞ்சம் தள்ளி வைப்போம். ஓகே, ட்ரேட் சென்டர் நான் எங்க இருந்து டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் வச்சிருக்கானுங்க பாருங்க. ப்ரோ நீங்க ஜாபுக்கு போறீங்களா ப்ரோ, இல்ல விஐபியா ஜாலியா இருக்கீங்க நீங்க? அதான் கேட்டேன். ஃபுல்லா ஒர்க்கு தான் ப்ரோ. நான் ஜாலியா இருக்க மாதிரியா இருக்கு. இல்ல ப்ரோ, ஒர்க்கு தான், ஒர்க் ப்ரோ. ஒர்க் முடிச்சுட்டு அப்படியே லைவ் வந்துடும், தூங்கணும். அதனாலதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒர்க் அதிகமா இருந்ததுனாலதான் எங்களால லைவ் கண்டினியூஸா போட முடியும். சரி, ப்ரோ பார்த்தனே அந்த இது எங்க இருக்குன்னு பார்த்தேன் நான். பாத்தீங்களா அந்த ட்ரேட் சென்டர், இப்போ அந்த அனிமல் ட்ரேட் சென்டர்னா யூ மஸ்ட் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் ஒன் ட்ரேட் சென்டர் இன் யுவர் ஜூ in order to trade animals. அந்த ட்ரேடு எங்கேயா இருக்கு? ட்ரேட் சென்டர் எங்கேயா இருக்கு? அது முதல்ல ப்ளூ பிரிண்ட்ல இருக்குமா இல்லையே? ட்ரேட் சென்டர்னு அடிப்போம் போடுவீங்களா? என்ன போட்டா இருக்குங்க. கண்டுபிடிச்சேன், சூப்பர். என்ன ஒர்க் ப்ரோ? நான் வந்து இதுல இருக்கேன் ப்ரோ, ஹெச்ஆர் ஆப்ரேஷன்ஸ்ல இருக்கேன் ப்ரோ நானு. நீங்க ப்ரோ? என்னது? ஓ அந்த சைடு இருக்கேன். ஓ வா, வெளில போயிருக்கீங்க. அப்ப திருப்பி தான் வைக்க முடியும். சரி, ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி கட்டி வச்சிருக்கேன் திருப்பி பாருங்க. கலங்கிருந்து இன்னொரு பேஷண்ட் ரெண்டு வச்சிருக்கேன், ஒன்னுக்கு ரெண்டு. சூப்பர். யாருமே இல்லாத இடத்துல ரெண்டே ரெண்டு ட்ரேட் சென்டர் மட்டும் கட்டி வச்சிருக்காங்க. கட்ட வழியா இருக்கு. இங்க நம்ம கட்டுறோங்க, சும்மா ஜாலியா ஜூ கட்டணும், ஃபயரா பண்றோம். இல்ல இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணணும்? அடுத்து வந்து இந்த இடத்துல ஏதாவது கட்டணுமா? இந்த இடத்துல என்ன ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உள்ள வந்தோம்னா என்ன இருக்கும்? என்னாச்சு இது? இதுதான் இந்த ட்ரேட் செட். இதுல இருந்தா நம்ம அனிமல்ஸ் வாங்கணும், இதுல இருந்தா வாங்கணும் போல. எத்தனூண்டா இருக்கு, இதுல இருந்து எப்படி வாங்கணும்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா இது இருந்தாதான் அனிமல்ஸ் கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு. இங்க பாருங்க, அது உள்ள இருந்து வருது கேஷ். இதெல்லாம் வந்து கேட் இருந்தாதான் இது பண்றாங்க. நம்மள கேஷ் அன்லிமிட்டட் ஆச்சு சாண்ட்பாக்ஸ்ல. 12th standard finished, waiting to join college bro. Oh super ப்ரோ, BCA கோர்ஸ்.
சூப்பர் சூப்பர் நல்ல கோர்ஸ் ப்ரோ சூப்பர் சூப்பர் அண்ட் வாண்டட் டு ப்ரிப்பேர் இது ஓ சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ கங்க்ராச்சுலேஷன் ப்ரோ உங்களோட சக்சஸ் பயணத்துக்கு என்னோட கங்க்ராச்சுலேஷன் ப்ரோ நல்லா பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் எங்க சேனலோட இது எப்பயுமே உங்களுக்கு இருக்கும் ப்ரோ சப்போர்ட் இங்கே பாருங்க இதெல்லாம் நல்லா ஓகே உள்ள வந்து என்ன இருக்கும் உள்ள வந்து என்ன இருக்கும் கடை இருக்கும் என்ன இது சும்மா இந்த இதுவோ இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து ஆமா ப்ரோ ஆமாஞ்சி இதை பாருங்க இங்க கீழே இருக்கு பாருங்க என்னது பர்ச்சேஸ்ன்னு போட்டு ஆனா போட்டிருக்காங்க அன்லிமிட்டட்னு போட்டு என்ன கணக்கு போட்டு இருக்காங்க என்னோட இருக்கு லோன்ல இருக்கு லோன்ல எடுக்கலாம் ரைட்டு இப்போ இது கொஞ்சம் பெரிய கேம் தான் போல என்ன கணக்கு போடுறாங்களே என்ன இது இப்போ இது 2 வாங்கினது கணக்கோ இப்போ 1 வச்சுருவோம் மிச்சாம 1 இருந்தாலே போதும் டைம் கலரு என்னமோ இருக்கு ரைட்டு பெரிய கேம் தான் நல்லா இருக்கு கடையெல்லாம் எங்க இருக்குன்னு தெரியல ஐஸ்கிரீம் அது போடுவோமா காஸ்மிக் கவ் ஐஸ்கிரீம் என்ன இது இப்படிலாம் இருக்கா இப்பதான் கேள்விப்படுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வந்து ஐஸ்கிரீம் கடை எப்படி தண்ணீர் காஜி டெசர்ட் மாதிரி ஆமாஞ்சி ஆப்பிரிக்கால போட்டிருக்கேன் நம்ம இதுல மாடு தெரியுது மைனஸ்ல போயிட்டு இருக்கு சூப்பரியா சூப்பர் அருமை எவ்வளவோ இருக்கே அதுல ரைட்டு ரைட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போ வந்து வந்தோடனே வந்து ரைட்டா கொஞ்சம் அங்கே டிசைனா ஒரு பாறை மாதிரி வேணா வைக்கலாம் ஒரு இதுக்கு ஃபீல் கிரியேட் பண்றதுக்கு அங்கடியாவும் போறான் ஓஹோ இதெல்லாம் வர ரைட் ரைட் ஓகே என்னமோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னென்னமோ நாங்கள் அடுத்து
ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குமா? அதெல்லாம் இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. இவ்வளவு இருக்கு, கட்டிட வேண்டியதான். யாருமே இல்லாத ஐஸ்கிரீம் உட்காந்துருக்கேன் மோகம் பண்ணிட்டு. தப்பா சூஸ் பண்ணிருக்கேன் அவ்வளோ. இந்த இடத்துல வேணாதான் இருக்கும். அவ்வளோதான், சூப்பர், வேலை ஈஸியா. ஏன் அது வர மாட்டேங்குது, திரும்ப மாட்டேங்குது. திரும்ப மாட்டாப்புல. ராத்திரியில உட்காந்து ஜூவை கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் பாருங்க. ஏன் வரமாட்டுறது எனக்கு புரியல. அப்போ நான் கண்ட்ரோல் செய்ய கொஞ்சம் தெளிவா இன்னும் கற்றுக்கணும். அனிமலுக்கு எதில் ஐஸ்கிரீம் கடை போட, ஆஹா நல்ல ஐடியா தான். வியாபாரம் ஆகாது, சும்மா பேருக்கு இப்போ ஒன்று கட்டிக்குவோம். என்ன சொல்றீங்க? ஏன் இங்கே கேப் இருக்கு? என்னடா இங்க ஒரு கேப் இருக்கு.
என்ன அது? ஐயோ, இது சரியான கஷ்டம் தான் போலயே அது. அட போதும் இது போதும். எப்படியோ ஒரு இதை கட்டி முடிக்கிறதுக்குள்ள நான் பட்ட அவஸ்தை இருக்கு பாருங்க. இதுக்குள்ள என்ன வரலாம்? இருக்குங்க. நானும் இருக்கு. ஆப்பிரிக்கன் பஃபாலோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு போடுங்க. ஓ, இதுக்கு நம்ம தனியா 10 கேஜி கட்டணுமா? சூப்பர்ரா, இது எனக்கு தெரியாம போச்சு. அதுக்கு தனியா ஒரு கேஜி இருக்குங்க. நீங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம். டைம் ஓடுது. எதுக்கு டைமு? எக்ஸ்பயர்டா? சூப்பர் சூப்பர். ரைட்டு, இது வந்து விளாண்டா பெருசாக தான் போகும். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த இது முடிச்சுக்கலாம், இந்த ஸ்டீமை. குயிக் இது என்னமோ இருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த இது காட்டலாம்ல, இதுல இருந்து இருக்கும். எந்த அனிமலுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணு இருக்கோமோ. ரைட்ரா, சரி ஓகே. ஸோ மைக்கில் சார்ஜ் போக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் லைவ்ல வந்து சந்திப்போம். சும்மா ஜாலியா ஜூ. ரைட்டு, ஓகே. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். லைவ் பிடிச்சா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்யூ வியூவர்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். நெக்ஸ்ட் லைவ்ல நம்ம சந்திப்போம். ஓகே ஓகே ஓகே. பாய் சிதாஜி, பாய் ப்ரோ, பாய் விஷ்ணு ப்ரோ, பாய் டைலர் ப்ரோ, பாய் ஹரஞ்சி, பாய் கேப்டன் சோ ப்ரோ, பாய் நிஷா, தேங்க்யூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வேலை சந்திப்போம். தேங்க்யூ. எல்லாம் போய் நல்லா தூங்குங்க. சூப்பர்ஜி, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. மாசி மாசி, பாய்ஜி. அப்போ நெக்ஸ்ட் வேலை, பாய்ஜி.